الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأراضين بأبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على واللعن الأبدي على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقال الله الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم أحل الله البيع وحرم الربا. درود بھیجئے محمد وآل محمد پر. اللهم صل على محمد وآل محمد. مومنین کرام، یقیناً آپ خواتین و حضرات کو یاد ہوگا کہ میں نے گزشتہ جمعہ کے پہلے خطبے میں حرام خوری سے متعلق چند ایک احادیث آپ کی خدمت میں بیان کی تھی، جس میں حرام خوری کی مذمت کی گئی تھی۔ ایک روایت میں معصوم نے فرمایا ہے کہ ہمارے نزدیک سب سے پسندیدہ، سب سے زیادہ ہم اس شخص کو پسند کرتے ہیں، یا دوسرے الفاظ میں سب سے زیادہ ہمارا مقرب وہ انسان ہوتا ہے جو زیادہ سے زیادہ ہمارے کلام سے آگاہی رکھتا ہو۔ کوشش کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ اقوال معصومین، متن، ان کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ اور جملے احادیث روایات کی صورت میں آپ کی خدمت میں پیش کرتے رہیں۔ وہ خود معجزہ کا کام دیتے ہیں، اقوال ائمہ جو ان کی دہن مبارک سے صادر ہوتے ہیں۔ آخری روایت جو میں نے بیان کی تھی، اذا وقعت اللقمۃ من حرام فی جوف العبد، کسی بھی بندے کے پیٹ میں جب کوئی لقمہ حرام گرتا ہے، اس کے پیٹ میں داخل ہوتا ہے۔ اچھا، یہ بریکٹ میں نوٹ کر لیں کہ لقمہ حرام کبھی تو آدمی حرام ذریعے سے کماتا ہے، جس کی کئی مثالیں اس دن دی تھی۔ منشیات فروخت کرتا ہے، شراب بیچتا ہے، یا کسی حرام گوشت جانور کا گوشت بیچ کے کماتا ہے، ایک وہ لقمہ حرام ہے۔ دوسرا لقمہ حرام یہ ہے کہ نہیں، وہ جو کما کے لایا ہے وہ حرام نہیں ہے، دکاندار ہے، کوئی اس میں نہ ملاوٹ کرتا ہے نہ کوئی گڑبڑ کرتا ہے، حلال طریقے سے کماتا ہے، یا کوئی جائز نوکری کرتا ہے، زمیندار ہے، کارخانہ دار ہے، 100% حلال کی کمائی سے حلال کی کماتا ہے۔ لیکن اس حلال کی کمائی سے جو چیز خرید کے لاتا ہے اس کو پاک کر کے نہیں کھاتا، ناپاک کھاتا ہے، یہ بھی حرام خوری ہے، نجس کھانا حرام ہے۔ جس طرح رشوت کھانا حرام ہے، منشیات فروخت کر کے کما کے اس کو کھانا حرام ہے، اسی طرح اب مرغ بنوا کے لاتے ہیں، اس کو آپ فرمائش کرتے ہیں کہ اتنے پیس مجھے بنا دو، کڑھائی پیس بنا دو۔ وہ ہمیں پتہ ہے کس طرح یہ دیہاتوں میں ہوتا ہے، دیہاتوں میں جانور کو ذبح کرتے ہیں، جو لوگ مسائل سے آگاہ ہوتے ہیں، بکری، بکرا، گائے، بھینس، یا مثلا مرغ یا مرغی، ان کو ذبح کرتے ہیں۔ ذبح کرنے کے بعد یہ ذبح کے دوران جو خون نکلتا ہے اور اس کا گلا آلودہ ہوتا ہے، اس کو پاک کرتے ہیں۔ اس کو طریقے سے پاک کرنے کا طریقہ آتا ہو تو اس کو پاک کرتے ہیں۔ پاک کرنے کے بعد پھر آپ اس کی کھال اتارتے ہیں، اس کی بوٹیاں بناتے ہیں،
اس کے جسم کے اندر جو خون بچ جاتا ہے وہ پاک ہے، وہ خون نجس ہے، وہ خون نجس ہے جو ذبح کے دوران باہر نکلتا ہے، جس کو دم مسفوح کہا جاتا ہے، میم سین واو ہے، دم مسفوح، وہ والا خون حرام ہے۔ ورنہ جسم کے اندر جو خون بچتا ہے، کلیجے کو اٹھا کے دے، کسی صاف کر کے دھو کے کسی پلیٹ میں رکھیں، تھوڑی دیر میں دیکھیں گے پھر وہ خون بھر جاتا ہے، وہ ناپاک نہیں ہے، وہ خون ناپاک ہے جو ذبح کے دوران نکلتا ہے۔ اگر آپ ذبح کر کے وہ اس کے گلے میں جو خون ہے اس کو اگر آپ پاک کرتے ہیں اس جگہ کو، پھر جو خون اس کے جسم میں بچے گا وہ پاک ہے۔ لیکن یہاں ایسا نہیں کیا جاتا ہے، جو وہ مرغی کو ذبح کر کے گڑا سا بنا ہوتا ہے اس کے اندر اس کو پھینک دیتے ہیں اور اس میں وہ تڑپ کے وہ دم توڑ دیتی ہے، اس کے بعد وہ ہاتھ سے انہیں خونالود ہاتھوں سے اس کی کھال اتارتا ہے، انہیں خونالود ہاتھ سے اس کی بوٹیاں بناتا ہے اور بوٹیاں بنا کے آپ کو دیتا ہے، آپ خاتون خانہ کے حوالہ کر دیتے ہیں۔ اب یہ دیکھا جائے کہ اس خاتون خانہ کو ان ناپاک بوٹیوں کو پاک کرنے کا طریقہ آتا ہے یا نہیں آتا، یہ خطرناک معاملہ ہے۔ پلیٹ نجس ہو گئی، اس کو پاک کرنے کا طریقہ آتا ہے یا نہیں آتا۔ اکثر اوقات ہوٹلوں میں جب دیکھا جاتا ہے وہاں یہ بس ایک بہت بڑے ٹپ میں 8-10 کلو وہ ڈال دیا جاتا ہے اور یوں مل کے اس کو ہاتھ مل کے جو خون خشک ہو چکا ہوتا ہے اس کو مزید حل کر کے وہ پکا کے دے دیتے ہیں، ہوٹل میں کھلا دیتے ہیں۔ یہ حرام ذریعے سے کما کے جو لقمہ حلق سے اتاریں گے وہ بھی حرام خوری کے زمرے میں آتا ہے۔ حلال طریقے سے پکا کے گوشت خریدتے ہیں لیکن بوٹیوں کو، ناپاک بوٹیوں کو پاک کیے بغیر خاتون خانہ پکاتی ہے، خود بھی کھاتی ہے اور میاں اور اس کے بچوں کو بھی کھلاتی ہے۔ اگر معلوم ہو کہ یہ حرام ہے اور کھائیں، گناہ بھی ہے، گناہ بھی ہے۔ دوسرا سب سے بڑا نقصان یہ ہے، صادق عالم محمد علیہ السلام کے فرمان کے مطابق، اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد، لا علمی میں بھی اگر لقمہ حرام حلق سے اترے، لا علمی میں بھی حرام کی کمائش کا ہو یہ لقمہ یا ناپاک لقمہ ہو، لا علمی میں بھی اگر حلق سے اترے اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ بندے کی نماز وہ دعا قبول نہیں ہوتی۔ اس لیے فرمایا اذا اردت یا من اراد ان یستجاب دعوتہ، اس صادق آل محمد کا فرمان ہے، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ میری دعا قبول ہو، فلیطب مکسبہ ومطعمہ، ذریعہ آمدنی کا ذریعہ بھی حلال ہو اور حلال طریقے سے کما کے جو لاتا ہے وہ لقمہ بھی ناپاک نہ ہو۔ ناپاک لقمہ اگر حلق سے اترتا ہے اس کا قدرتی اثر یہ ہوتا ہے، قدرتی اثر آپ کو پتہ ہو یا نہ ہو، گناہگار بننے کے لیے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ حرام ہے، ورنہ آپ گناہگار نہیں ہوں گے۔ لیکن جو دعا کے قبول نہ ہونے کا جو نقصان ہے وہ آپ کو پتہ ہو یا نہ ہو، جس طرح ایک دوائی ہے وہ اس کی جو ہے نا وہ ایکسپائر ڈیٹ جو ہے نا وہ کبھی کی گزر گئی ہے، آپ کو پتہ ہو یا نہ ہو، اگر کھائیں گے تو وہ آپ کو نقصان پہنچائے گی، آپ کو پتہ ہو یا نہ ہو۔ حرام لقمہ آپ کو پتہ ہو کہ حرام ہے، اس کے باوجود کھاتے ہیں، دو نقصان ہیں، ایک آپ کی دعا قبول نہیں ہوتی، دوسرا آپ گناہگار ہوتے ہیں۔ لیکن لا علمی میں اگر حلق سے اترے تو گناہگار نہیں ہوں گے، لیکن یہ جو دوسرا نقصان ہے یعنی دعا کا قبول نہ ہونا، اس سے بندہ نہیں بچ سکتا۔ یہ لقمہ حرام یہ دو قسم کے ہیں، یعنی حرام طریقے سے کما کے لاتا ہے یا لاتا تو حلال طریقے سے ہے لیکن جو گھر میں پکتا ہے وہ خاتون خانہ کو پاک کرنے کا طریقہ نہیں آتا بیچاری کو، وہ زبردست قسم کا لذیذ مزیدار کھانا پکا کے دیتی ہے، لیکن اگر وہ ناپاک ہو جتنے بھی کھائیں گے یہ سالن کسی کی بھی دعا قبول نہیں ہوگی۔ اچھا جی، اللہ تعالی ہمیں بچائے۔ اچھا جی،
आखिरी रिवायत ये थी कि इज़ा वक़अत लुक़मतु मिन हरामिन फी जोफ़िल अब्द, जब बंदे के पेट में और कोई लुक़मा हराम पहुंचे, गिरे, लअनहु कुल्लु मलकिन फिस समावाति वल अर्द। ये रिवायत गुज़श्ता जुमे में अर्ज की थी। आसमान और जमीन में मौजूद फरिश्ते इस बंदे खुदा पर लानत भेजते हैं। आज जो नई इबारत है, अल इबादतु मा अक्ल हराम कल बिनाए अला रमल, यानी आदमी हराम खोर भी हो, हराम खोर की इबादत ऐसी है जैसे किसी रेत के ऊपर जो है ना अपना मकान की आप बुनियाद और फाउंडेशन रखते हैं, वो ना पायदार है। बाद रिवायात में रमल है रेत, बाद रिवायात में माँ है पानी, पानी के ऊपर। खैर ये बहुत मुबालगा है, वरना पानी के ऊपर एक छोटी सी जो है ना वो कंकरी भी आप रखेंगे तो वो ठहरती नहीं है। रमल, यहाँ तो कई फुट नीचे जाते हैं, खुदाई करते हैं, और फिर ये सऊदी पाक टावर जब बना है हमारे सामने पता नहीं कितना शीशा उसकी बुनियादों में, कल बुनियान अल मरसूस कहते हैं ना, शीशा पिलाई हुई दीवार, बुनियादों की खुदाई की जाती है, फिर उसके अंदर बहुत बड़ी बिल्डिंग बननी हो, अंदर इस तरह का सरिया डाला जाता है और उसमें शीशा डाला जाता है, तो तब ये इमारत मजबूत खड़ी होती है। ऐसे ही वो रेत के ऊपर अगर आप ईंटों की या ब्लॉक की चुनाई करेंगे तो वो एक बारिश के नतीजे में धड़ाम से आपकी पूरी इमारत जमीन पर गिर जाएगी, मुनहदिम हो जाएगी। इसलिए कहा कि हराम खोर की जो इबादत है ये ऐसा है जैसे कि रेत के ऊपर अपनी इमारत की उसने बुनियाद जो है ना वो रखी है। या रमल बेसत्तामु अल हराम, ये अमीर मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कलाम है। बदतरीन जो खाना है वो लुक़मा हराम है। इन्नर रजुल इज़ा असाब मालन मिन हरामिन लम युक़बल मिन्हु हज्जुन वला उम्रतुन वला सिलतु रहमिन हत्ता अन्नहु यफसुदु फीहिल फर्ज। इंसान जब हलाल तरीके से कोई माल कमाता है, उस हराम कमाई से जो हज किया जाएगा जाहिर है वो भी कबूल नहीं है, उम्रा करेंगे वो भी कबूल नहीं है। सिले रहीम, हराम तरीके से कमा के सिले रहीम करते हैं, करीबी अजीज जो गरीब हैं उनकी मदद करते हैं, उनको राशन लेके देते हैं। सिले रहीम, न सिले रहीम कबूल है हराम कमाई के जरिए, न हज कबूल है, न उम्रा कबूल है। जाहिर है फिर आप ये तो बतौर नमूना है ना, आप कहीं ज़ियारत भी कबूल नहीं है। हराम तरीके से कमा के इधर मस्जिद में चंदा दे दें, मिंबर बने, अल्लाह ताला को बनने की तौफीक अता फरमाए, और हराम तरीके से कमाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, ये जो है ना इधर ना लगाएं अगर हराम तरीके से कोई कमाता है। अच्छा जी, ये जहां हरामखोरी की मजम्मत की गई है वहां मुतवज्जे हो कि बंदा ये कमाई हराम है, उसको तर्क करने की फजीलत बयान की गई है। दानिक, ये जो एक दिरहम होता था, एक दिरहम, वो एक दिरहम का वजन 2.5 ग्राम होता था। इसलिए मैं लोगों को बता रहा हूं कि ये जो 500 दिरहम हज़रत ज़हरा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का हक महर था, वो एक दिरहम में 2.5 ग्राम होते हैं। तो 2.5 को 500 में ज़रब देंगे, ये टोटल हजरत ज़हरा के हक महर का जो चांदी है वो ग्रामों की सूरत में आपको यह सामने आएगा। फिर मार्केट रेट पूछे कि भाई इतना जो है ना वो फी ग्राम क्या है। मेरे ख्याल में आजकल अगर आप कोई बहुत सारे लोग रख रहे हैं, तुला सिस्तानी भी फरमाया मुस्तहब है कि महर सुन्नती 500 दिरहम हक महर रखें। ये मेरे ख्याल में आजकल 1,60,000 या 65,000 के करीब जो है ना वो बन जाता है। एक दिरहम का छठा हिस्सा यानी 250 ग्राम का जो छठा हिस्सा उसको अरबी में दानिक कहते हैं। एक दिरहम का छठा हिस्सा अगर आप मुतवज्जे हैं कि ये हराम है और उसको खौफ खुदा की वजह से आप तर्क कर दें, अल्लाह के नजदीक
70 मकबूल हज अंजाम देने से बेहतर है। हराम को तर्क करना, हराम को तर्क करना बहुत बड़ी फजीलत है। बहुत दफे ये सुना चुका हूं, फरमाया अमीर मुमनी का नहजु बलागा में ये फरमान है, मल मुजाहिद फी सबीलिल्लाह बेआज़म दरजतन मिम्मन क़दरा फ़अफ़्फ़ा। जो लोग राह खुदा में जाते हैं और जाके लड़ते हैं, या शहीद हो जाते हैं और या जख्मी होकर गाजी बन के वापस आ जाते हैं, उनका अजर और सवाब उस बंदे से ज्यादा नहीं है जो किसी गुनाह के कुदरत के बावजूद अपने आप को गुनाह से बचाता है। राह खुदा में जिहाद होना, राह खुदा में शहीद होना, ला तक़ूलू लिमन युक़्तल फी सबीलिल्लाहि अमवात, ला यहसबन, जो राह खुदा मारे जाते हैं उनको मुर्दा न कहो, वो खुदा के रिज़्क़ रोजी पाते हैं, उनका ये मकाम है। कहते कि एक दानिक जी, वो कोई भी फेल हराम को तर्क करें, ये हराम खोरी को तर्क करें, ना महरम की निगाह को तर्क करें, रिश्वत खोरी को तर्क करें, सूद खोरी को तर्क करें। एक नौकरी कर रहे हैं वो जायज नहीं है, सूद लेके आप नौकरी कर रहे हैं या सूद दे के नौकरी कर रहे हैं, इस तरह की रिवायात को उधर तो हजारों लाखों की सूरत में आप वो तर्क कर देते हैं सूद से बचने के लिए। इधर तो दानिक की बात हो रही है। दानिक, एक दिरहम का छठा हिस्सा भी अगर इंसान ये खौफ खुदा से तर्क कर दे तो 70 आम हज नहीं, 70 ऐसे हज कि जिनको अल्लाह ताला ने अपनी बारगाह में कबूल किया हो, उससे बेहतर है, उसके बराबर भी नहीं है, उससे बेहतर है जी। लरद्दु दानिक़िन मिन हरामिन यादुलु, हाँ बराबर है, मुसावी है अल्लाह के नजदीक। 70 मैंने गलत कहा है, 70,000 का लफ्ज आया हुआ है। 70 अल्फ हज्जतन मबरूरा। तर्कुदान, दूसरी रिवायत है, तर्कुदानिक़िन मिन हरामिन अहब्बु इलल्लाहि मिन सलाते अल्फ़ै रकअतन ततव्वुअन। एक दानिक, वही दिरहम के छठा हिस्सा जो हराम था, उसको खौफ खुदा से बंदा अगर तर्क कर देता है, ये 2000 रकात नफल पढ़ने से उसका अजर और सवाब ज्यादा है। 2000 मुस्तहब नवाफिल पढ़ने से ज्यादा सवाब एक दिरहम का है। और आखिरी रिवायत खिदमत में अर्ज कर दूं, तर्कुदानिक़िन मिन हरामिन, यानी हराम कमाई का एक दानिक यानी दिरहम का छठा हिस्सा तर्क कर देना, अहब्बु इलल्लाहि मिन मिअत हज्जतिन मिन हलालिन। अल्लाह अकबर। हलाल तरीके से कमा के 100 हज करने का सवाब कम है, दिरहम का एक दानिक छठा हिस्सा उसको खौफ खुदा की खातिर तर्क कर देना, इसका सवाब ज्यादा है। हलाल तरीके से 100 हज करने का सवाब कम है, लेकिन एक दानिक हराम का उसको खुदा के खौफ से तर्क कर देना, ये एक नहीं कई रिवायात का मजमून है। ये मैंने आपको सुनाया, मल मुजाहिद फी सबीलिल्लाह बेआज़म दरजतन, राह खुदा में बेआज़म दरजतन, वो उस बंदे से उसका सवाब ज्यादा नहीं है जो कि जो है ना वो पाकदामानी की वजह से गुनाह को तर्क कर देता है। उसके बाद आखिरी जुमला है, कादल अफीफु अन यकूना मलकन मिनल मलाइका। पाकदामन आदमी, ये है ना कुरान में है कि ए साहिबान ईमान, अपने मर्दों से कहो, मोमिनीन से कहो कि जब जाएं ना महरूम के सामने अपनी निगाहों को नीचे रखो। वक़ुल लिल मोमिनात, और मोमिन खवातीन से भी कहो कि वो भी अपनी निगाहों को नीचे रखें। ये काम जो बंदा करता है, मर्द या औरत, कादल अफीफु अन यकून मलक मिनल मलाइका, ये बंदा फरिश्तों के सफ में शामिल हो सकता है। फरिश्तों के सफ में, इधर तो है सफ में शामिल हो सकता है। अमीर अल मोमिनीन ने उस मशहूर हदीस में फरमाया, अल्लाह ताला ने फरिश्तों को पैदा किया, उनको अकल दी है, उनमें हैवानी ख्वाहिशात नहीं है, खाना पीना, लड़ना भिड़ना, जरूरत, रिश्ता वगैरह, इन चक्करों में फरिश्ते नहीं पड़ते।
हैवानात को पैदा किया है, माल मवेशी जो बाजारों में फिरते हैं उनमें हैवानी ख्वाहिशात रखी हैं, अकल नहीं रखी। इंसान को पैदा करके उसको वो अकल भी दी है जो फरिश्तों को दी है, और वो हैवानी ख्वाहिशात भी। माल मवेशी की तरह हम खाते पीते हैं, लड़ते हैं, एक दूसरे को मारते हैं, वो भी एक दूसरे को मारते हैं। फिर फरमाया जिसकी अकल उसकी ख्वाहिशात पर गलबा हासिल करे, उसको शिकस्त दे दे, वो फरिश्तों से अफजल हो जाता है। और जिसकी हैवानी ख्वाहिशात उसकी अकल को शिकस्त दें, दोनों की कमी नहीं है। अलबत्ता पहले बहुत शाद और नादिर है, और मैं कहता हूं सिवाय इमाम मासूमीन के किसी के बारे में यह कहना मुश्किल है कि वो इस अमल की वजह से फरिश्तों से अफजल हो जाता हो। हम अपने 12 इमामों को जिब्राइल समेत तमाम फरिश्तों से अफजल समझते हैं, क्योंकि ये गुनाह की कुदरत के बावजूद गुनाह का तस्वुर भी नहीं करते, न कबीरा न सगीरा न सहू न निस्यान। अल्लाह ताला हमें इस हराम से और उसके नुकसानात से बचने की तौफीक अता फरमाए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल अस्र इन्नल इंसाना लफी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनु व अमिलुस सालिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र।